catastrophe que nous avons passé. Vous êtes tous d'accord? Allez-y. Donc le groupe de secours Catastrophe Français est une association humanitaire basée en France qui a pour vocation d'intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines dans les premiers secours, mais qui travaille également dans des programmes de développement. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on est au Maroc, parce qu'on a notre représentant qui est là. Et on souhaitait faire partager nos expériences, mais également une formation dans le domaine humanitaire et savoir ce qu'il fallait faire dans le domaine humanitaire et surtout passer des bonnes paroles. Donc ces personnes plus tard pourront, lorsqu'il y a des collectes pour d'autres pays éventuellement, pourront orienter les associations dans ce domaine et savoir les besoins des pays par rapport aux normes que nous apportons et à l'expérience que nous avons. Soigner une personne, on ne va pas vous apprendre de la potabilisation d'eau, on ne va pas vous apprendre tout ça. On va simplement vous apprendre ce qu'on appelle des règles et des normes à appliquer. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous intervenez quelque part, si demain vous devez, ou si demain malheureusement il y a une grosse catastrophe, vous devrez respecter des règles. Le but général de la formation est de permettre de disposer de normes humanitaires qui permet de mettre en place et appliquer en intervention urgence sanitaire, connaître les besoins des populations lors d'une catastrophe et analyser surtout ces besoins en amont. Comme on l'a expliqué, l'humanitaire ne s'improvise pas et nous devons avoir des personnes professionnels qui puissent intervenir et les personnes demain lors de notre départ pourront appliquer ces normes notamment dans des buts humanitaires qu'ils soient dans des régions éloignées ici ou éventuellement dans d'autres pays et aussi guider des associations qui font déjà de l'humanitaire mais qui n'ont pas connaissance de ces normes d'intervention et ça c'est très important. السلام عليكم. ربيع الزكي ممثل المنظمة الفرنسية للكوارث الطبيعية. كتمحور الدورة التكوينية اللي جرت بالمجلس بالقصر البلدي لمدينة الشارجة هادية بشراكة مع جمعية رياض سوس. دورة تكوينية لفائدة شباب والناس مهتمين بالعمل الإنساني في الكوارث الطبيعية. الدورة التكوينية طرحها كل من تيري فيلو الرئيس ديال الجمعية الفرنسية للكوارث الطبيعية اللي كان الموضوع ديالها هو كيفية استعداد النفسي واللوجستيكي لا قدر الله كوارث طبيعية. والدورة التكوينية كانت لها استجابة مهمة لدى المتدخلين اللي حضروا لها هذا الصباح هذا. مدة الدورة التكوينية هو يومين، اليوم والخميس والجمعة. الأهداف ديال المنظمة الفرنسية للكوارث الطبيعية هي تلقين بعض الوسائل المكونين للاستعداد النفسي واللوجستي في حالة لا قدر الله كانت كوارث طبيعية، وكذلك إلى وقعت شي كوارث طبيعية في المدن المغربية ولا عبر العالم كيكون ان ترانسفير ما بين المكونين في حالة استعداد للكوارث الطبيعية. الحمد لله حنا في المغرب كاين واحد التلاحم وكاين واحد الايمانيزم بيناتنا، كاين التعاون وكاين الاخاء. اللي بغينا نوصلوا له هنا هو ما نحملوش كل الاعباء ديالنا للدوله. الوقايه المدنيه ما يمكن لهاش دير كل شيء. لا قدر الله وقعت زلزال ولا تقريبا نعطيو مثال في 1960 ملي وقع زلزال بلديه اكادير، راه ماشي الدوله تكلفت كل شيء، كانوا مساعدات خارجيه. حنا الدورات اللي كنلقاو من المجموعه الفرنسيه جروب سيكوريس كاتاستروف فرونسي هو نوجدوا رؤوسنا ونعرفوا بعض التكوينات اللي نقدروا نفيدوا بها المجتمع ديالنا
مثلا كاين دوره تكوينيه حول ليجين، الطريقه والنظافه ديال كارثه طبيعيه. بالنسبه اللوجيستيك، شنو هو الوسائل اللي يقدر نضيفوهم في كارثه طبيعيه؟ بس الرحمن الرحيم. اولا نشكر المجموعه الفرنسيه اللي نقدت في حاله الكوارث على تنشيطها هذه الدوره التكوينيه التي يعني ستمتد اليومين، يعني يوم الخميس والجمعه، حول يعني العمل الانساني، لو ترافاي هومانيتير. هاد الدورة التكوينية جاءت انطلاقا من مجموعة من العلاقة التواصل ما بين جمعية رياتوس للتنمية المتوجة بالتجارة الجهادية، وكذلك المجموعة الفرنسية اللي نقدت في حالة الكوارث. هذه العلاقة التواصلية عبر يعني البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، يعني جات هذه الدورة التكوينية اللي تتمن يعني هذا التواصل الموجود ما بين المجموعة الفرنسية وجمعية رياتوس. ولن يعني لن ننسى أن نشكر يعني الممثل للمجموعة الفرنسية بمدينة بالمغرب، الأستاذ ربيع الزكي، على كل ما قام به ويقوم به وما سيقوم به إن شاء الله في المستقبل. إذا كما يعني أشرنا للمشاركين، فهذه الدورة فهي حصرية للجمعية، يعني وفي الدورات الاربع، يعني دابا يعني المستوى الاول، ثم ان شاء الله في الشهور القليله المقبله سنلتقي. يعني هذه المجموعه تتكون من 11 مشاركه ومشارك، اي تكون ان شاء الله المستوى الثاني، يعني مستوى فيه العمل الانساني، ثم بعد ذلك يكون يعني الإسعافات الأولية، ثم يعني التطبيقات الميدانية وما إلى ذلك يعني في الميدان، ثم كاين المستوى الثالث والمستوى الرابع اللي غنشوفوا إن شاء الله يعني في على المدى المتوسط، يعني من دابا واحد سنة أو سنتين غنكملوا إن شاء الله يعني البرنامج ككل. كذلك أشكر جميع المشاركين اللي هما طبعا أعضاء ومنخرطي جمعية رياتوس على الحضور ديالهم وعلى التفاعل ديالهم الجيد والمتميز. كما نشكر جميع يعني وسائل الإعلام التي أزارتنا يعني في يعني خلال هذه الدورة، ونخص بالذكر يعني الإذاعة الجهوية، إذاعة يعني التيفي أكادير تيفي الإلكترونية، وجريدة الانبعاث، جريدة لا ديبيش دو سود، ام في ام سوس، راديو بليس، ثم ميد راديو والاذاعات الاخرى. ولن ننسى يعني المجلس البلدي بكل مكوناته الذي يؤازر في جميع الانشطه ديالنا، يعني نشكرهم جزيل الشكر، ثم السلطات المحليه. تشرفنا بالحضور لواحد الدورة تكوينية حول الكوارث الطبيعية، وكيفاش نحميو راسنا، وكيفاش حتى نقضوا الناس في حالة ديال كوارث، في حالة ديال كارثة طبيعية. صراحة الأمر كان الدومين كله كان أمر جديد بالنسبة لنا، تعلمنا شحال ديال الحوايج، تعلمنا بزاف ديال كيفاش لا من ناحية كيفاش نحميو، وحتى كيفاش نوجدوا على اننا نمشيو لبلاصه فيها كارثه طبيعيه، كيفاش نتعاملوا مع دوك الناس لا فيزيكمون لا مورالمون. صراحه هاد لا فورماسيون جات في الصميم، لحقاش كنشوفوا وكنلاحظوا بانه في المغرب كاين واحد النقص ديال هاد النوع ديال هاد لي فورماسيون. هاد الفورماسيون اللي دارتها المجموعه الفرنسيه للانقاذ في حالات الكوارث الطبيعيه بشراكه مع جمعيه رياتوس، حصريا لاول مره. الدورة التكوينية اللي دارت لنا اليوم الأول فيها استفدنا بزاف الأمور على الكوارث الطبيعية، كيفاش نتعاملوا معها، وكيفاش نقدموا المساعدة للناس اللي هي محتاجة المساعدة ديالنا، وتكون كما تيقولوا في سبيل الله 100%. ونتمنى إن شاء الله مازال غدا غادي نمشيو لدورة تكوينية أخرى وتجارب أخرى، ونتمنى ان شاء الله خير، واننا نفيدوا بها المجتمع ديالنا، المجتمع المغربي عامه، ولا الناس ديالنا اللي حايطين بنا، المجتمع المدني كجمعيات محليه، ونتمنى خير ان شاء الله. وشكرا.
cherche à optimiser